नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम तेणु झीटी आज्ञा किपरि बढ़ुछि आज्ञा कोटे ब्रह्मांड सुंदरी रे कवि सम्राट उपेंद्र भंज लिखिले कौन लिखिले नाना शब्द अर्थ से भी सक्षण नाना शब्द अर्थ से भी सक्षण देहु जाने अलंकार लक्षण देहु जाने अलंकार लक्षण देहु पूर्वे छंद विवेचना चक्षण बाल्य पौगंड यौवन वर्णना नाना शब्द अर्थर पंडिते जो माने मालो धुरंधर अटंती से माने छंद को विवेचना करंती ए मां ये झियोटीर बाल्य अवस्था किपरि कटिला ना रजनी कर मागिला खेलिला रजनी कर स्नेहता छाड़िला बाल्य अवस्था रे झियोटी स्वाई बाबू काखरे थाई चंद्र को मागिला आजन मामू सरग शशि मकुनी हातरे पड़ खसी पौगंड अवस्था रे झियोटी तार सांगसाथी भाई भणी मानकु डाकी नै दान मध्य रे धूली खेल आरंभ कला यौवन अवस्था रे झियोटी सदासर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रहिला शरीर मध्य रे कस्तूरी चंदन लेपन कला ए कन्या बर करी पार कोंढाए कन्या बर चितु देला छिनाए मां माने आपण माने विचार करिवे जेतेबेले बाल्य अवस्था रे झियोटीटा आगरे मा सुंदर सुंदर खेलना गुडी आनी टंगाइले काहे की झियोटी से खेलना गुडी को देखले ता मन परिवर्तन होई बापा पौगंड अवस्था रे झियोटी तार सांगसाथी भाई भणी मानकु डाकी नै दान मध्य रे कोन करे ना बहु का खेल आरंभ करे आ बौला बहु का खेल खेलिबा आ बौला बहु का खेल खेलिबा पुआ बाघर थिया बाघर आमे करिबा आ बौला बहु का खेल खेलिबा हो आ बौला बहु का खेल खेलिबा यौवन अवस्था रे झियोटी सदासर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रहे शरीर मध्य कस्तूरी चंदन लेपन करे एवं चिंता करे मु जनकर बहु हेबी तेणु मंदाकिनी वर्तमान पृथ्वी मंडना मां माने मोर लक्ष्य देबे धीरे धीरे मां मंदाकिनी को 16 वर्ष पूर्ण हो जाय पंडित मंडली मोर विचार करिवे राजा विचार कले झियो मोर विवाह योग्य होई गलानी धीरे धीरे झियो को बापा 16 वर्ष पूर्ण हो गलानी तेणु पंडित मंडली लक्ष्य देबे राजा विचार कले मु गोटे सभार आयोजन करी सभार पात्र मंत्री पुरोहित परिषद वर्ग समस्त उपस्थित रहिबे एवं सही स्थल रे मु आलोचना करिवि जे मोरे सुंदर झियोटी को काहा को विवाह देले चली तेणु राजा आज्ञा गोटे सभार आयोजन कले सभार पात्र मंत्री पुरोहित परिषद वर्ग पंडित समस्त उपस्थित रहिले सर्वप्रथमे राजा मंत्री को पचारे कहले मंत्री सर्वप्रथमे तुमे कुह मोर झियो को काहा को विवाह देले चली कौन बा कहिबी मणिमा आपनक झियो अत्यंत सुंदर तेणु आपनकर झियर समपक्ष बरटिए स्वर्ग मर्त्य पाताल मु तीनिपुर को देखि सारलानी आपनकर झियर समपक्ष बरटिए मु ठीक करि पारु नै आज्ञा मंत्री कहउचंती पंडित मंडली लक्ष्य देबे कवि सूर्य बलदेव रथ बापा चंद्र कोलारे गोटे पद लिखि कौन लिखिले मंत्री कहउचंती हे राजा ये नाकरे भूलक जाकरे नाके देलेनी मरा भरत मानरे भरत नाही देवत मानरे मानस नाही
ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରକୁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସମକକ୍ଷ ବରପାତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ ବାପା ମାନେ ତାପରେ ରାଜା ପୁରୋହିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପୁରୋହିତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଝିଅକୁ କାହାକୁ ବିବାହ ଦେଲେ ଚଳିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଅଛି ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ କହିଲେ ମାଲୋ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମୋ ବାପା ଯେ ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ ଟାଇଟେଲ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲେ ଇଏ ପୁରୋଧା କହେ କଷଟି ଶିଳା ପରି ରେ ଦୁର୍ଜଟି ଗୋଳାକୁ ଗରଳ ପାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଗୋଳାକୁ ଗରଳ ବାହୁରେ ଲେଖା ଯାଉ ସଚିଦେବ ଦତ୍ତି ତହୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧସନ ମତି ହଇମ ବତି ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧସନ ମତି ହଇମ ବତି ହୁଅନ୍ତି ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ବିଷପାନ କରି ତାଙ୍କର ଗୋଳାକୁ 65 ପଥର ସଦୃଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମନ୍ଦାକିନୀର ହସ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଗଳାରେ ଛନ୍ଦି ଦେବେ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗାର ପରେ ଶୋଭା ପାଇବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧସନ ମତି ହଇମ ବତି ହୁଅନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ବାପା ପାର୍ବତୀ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିଟା ହେ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଉପରେ ପଡିବ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ ନା ମୋ ଝିଅକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ଚଳିବ ନାହିଁ କାହିଁକି କୋପ ଦୃଷ୍ଟିଟା ସଦାସର୍ବଦା ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ରହିବ ନା ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଗୌତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଦାଗ ଲଗେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ଅଛି ତାହେଲେ କହିଲ ଗୌତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲି ପରା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଦାଗ ଲଗେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବି ତମ ଘରେ ଆଉ କରେଣ୍ଟର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ ହବ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ଅଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାପା ଇଏ ବଢୁଛି ଛିଡୁଛି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି କନ୍ୟାରୁ ସତେଇଶ ତାହାଙ୍କର ଭଲା ରେ ଭଲା ପଣ୍ଡିତେ ରାଜା ବିଚାର କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଖମାର କିପରି ପକ୍ଷେ ବଢୁଛି ତ ପକ୍ଷେ ଛିଡୁଛି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 60ଟି କନ୍ୟାରୁ ଏକା ଚନ୍ଦ୍ର 27ଟି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ସେଠି କି ସୁଖ ପାଇବ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ ଦେବି ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ବିବାହ ଦେଇପାରିବି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି ତାହେଲେ ନା ଦୋଷ ସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କିଏ ସେ ତମେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ପାଲା କରିବାକୁ ଯିବ ସେଠି କେହି ମରିବେ ନାହିଁ ନା ତମ ଗାଁରେ ବି ମରିବେ ନାହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ତମେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯିବ ସେଠି କେହି ମରିବେ ନାହିଁ
ତମ ପାଲା ବାଲା ମରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହଉଛି ଯମ। ଯମକୁ ବିବାହ ଦେବି? ଇଏ ମାତ୍ର ଅଭିଶାପ ପାଦରେ କଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଦିଶଇ ମାନସ କଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଦିଶଇ କିପରି କନ୍ୟାକୁ ତାହାକୁ ଦାନ କରିବି ମୁହିଁ ମୟୂର ମାନସ ଦାନ କରିବି ମୁହିଁ। ତା ମାର ଅଭିଶାପରେ ଯମର ପାଦରେ କୋଷ୍ଠ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଜାଣି ଶୁଣି ଗୋଟାଏ କୋଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବି? ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା କହିଲେ ମୋ ଝିଅର ବରପାତ୍ର କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। କୁହ। ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। 4 ଉଣା ଲକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ମାଲୋ ରାଜା କହିଲେ ମୋ ଝିଅର ଯାହା ପ୍ରତି ମନ ମାନିବ ସେ ତାର ଗଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଇଦେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କହିଲେ ମଣିମା ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟିକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମା ମନ୍ଦାକିନୀ ଏ ମା ବାବା ତୁମକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ 4 ଉଣା ଲକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ଆପଣ କହୁଥିଲେ 4 ଉଣା ଲକ୍ଷ ରାଜାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା କିଏ ଥାଏ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି କାହାକୁ? ମନ୍ଦାକିନୀ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ସିନା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କର୍ମ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାପା ମୋ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଆଜି ହସ୍ତ ଯୋଡି ଦେଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ କହିଲେ ବାବା ଇଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ତୁମେ କର୍ମ ଦେଇଛ ତାହା ଥିବ ଭାଗ୍ୟେ ମୋର କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ସିନା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କର୍ମ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାପା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ବର ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିବି। ଆପଣ 2 ଜଣ ସଖୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ପଠାନ୍ତୁ। 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି। କେତେ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଦେବତା ମାନେ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯାହା ପ୍ରତି ମନ ମାନିବ ମୁଁ ତାର ଗଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଇଦେବି। ଶେଷରେ ବାପା ଝିଅଟିର କଥା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଜଣ ସଖୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଉପରେ ବସି ମନ୍ଦାକିନୀ ବାହାରି ପଡିଲେ ନିଜର ପତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଯିବା ସମୟରେ ରାଜା ମଳୟସନ ଗଳାରୁ କାଢି ଗୋଟେ ମାଳା ଦେଲେ। ଝିଅଟି ସେ ମାଳାଟିକୁ ଧରି କହିଲେ ବାବା ଆମ ସିଂହ ଦରଜାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଲବୃକ୍ଷଟି ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଏ ବେଲବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁଦିନ ବେଲଫଳ ଫଳିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସେଦିନ ପ୍ରତିବରଣ କରି ପାରିବ। ହେଲେ ବାବା ମନ୍ଦାକିନୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବା ମୁଁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ପତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ମାଲ ଆଜି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତିବରଣ କରିବି। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିବରଣ କରିନଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିବରଣ କରିବି। 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତିବରଣ କରି ଫେରି ଆସିବି। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ ପ୍ରତିବରଣ କରିନଥିବି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିବରଣ କରିବି। ଏମିତି ଏକ ବିଚିତ୍ର ସର୍ତ୍ତକୁ ରଖି ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡିଲେ ନିଜର ପତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ତମେ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ତମେ ପଛେ ପଛେ ଆମେ ଯିବୁ। ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧୀରେ ଆସ ମୋ ପଛରେ ଆସ ପିଛେ ପିଛେ ଆସ ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କକା ସେଇଟା ହାତରେ କଣ ଧରିଛ? ଫୁଟିବ ସେ ଗହନ ତମେ ଉଲ୍ଟା ଧରିଛ ଫୁଟିଲେ ତମେ ମରିବ। ପଛେ ପଛେ ଆସ। କଣ ହେଲା? ବଡ ଯିବ ନେହୁଳ ତାଠୁ ବଡ ଗୋଧି ତାଠୁ ବଡ ହରିଣ ତାଠୁ ବଡ ବାରହା ତାଠୁ ବଡ ବାଘ ତାଠୁ ବଡ ହାତୀ ତାଠୁ ବଡ ଜଳ ହାତୀ ତାଠୁ ବଡ ଡାଇନୋସର
ତାଠୁ ବଡ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ହଁ ବଳୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କକା ହଁ ମା ଖାଇ ଦେଇଥିବ ହଁ ସାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ମୋ ପାଦରେ ବଳ ନାହିଁ। ଆଉ ନିକଟରେ ଦେଖାଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ହଁ। ସେଇଠିକି ଯାଅ ଜାଳପତ୍ର କିଛି ଆଣି ହଁ। ଆଶ୍ରମଟିଏ ତିଆରି କରି ଆଜି ରାତିଟା ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ଠିକ ଅଛି ବାଗେଇ ସଂଯତରେ ଥବ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ଡାଳ ପତ୍ର ନେଇଛି ସାମୁଦିଆ ବନେଇଦେବି ଫଟାଫଟ। ହଉ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ ହଁ ହଁ ଇଏ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ରାଜ କନ୍ୟା ମନ୍ଦା କିନି ଖୋଜିବାର 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 1 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା ନିଜ ମନ ଲାଖି ପତି ମିଳୁନାହିଁ ମନରେ ବିଚାର କଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବୀ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପା ରାଜକନ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରମଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇ ସଖୀ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ବିତାଇ ଦେଲା। ବାପା କେତେ ରାଜପୁତ୍ର ଆସିଲେ କେତେ ଦେବତା ଆସିଲେ ମାଲ ରାଜକନ୍ୟାର କାହାରି ପ୍ରତି ମନ ମାନିଲାନି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମନ୍ଦାକିନୀ ବିଚାର କରୁଛି 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ଏ ବଉଳ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିବା କଥା କଣ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବିନି? ବଉଳ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ପ୍ରତିବରଣ କରିପାରିବିନି? ଏ ବଉଳ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିବା କଥା କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବିନି? ବଉଳ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇଲେନି ଏଇଠି ତୁ 3ଟି ଗାର କାଟ ମଧ୍ୟମ ଗାରରେ ମାଳାଟିକୁ ରଖ। ବଉଳ ଏଇଠି ମୁଁ ତ୍ରିବାର ଶପଥ କରି କହୁଛି ବଉଳ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଏ ମାଳାକୁ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ହବ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।